बक्सनगर प्रेस क्लब नि तांफां जयदुल हुसैन नि मुङै कक्सिलचा मुकासामानि पुलिस चाकरि नायहैनाय 10 लाख रां बुनो थकाई नाखा लोगोरंनि थानिव आबो हासिरि जुदा कक्मा ब्लाइरगो आवाय जाखा आबनो रगिनो कक्मा थुनारनि बखाखै जयदुल हुसैन नि थानिव आबनो ति सोंनानै थांगे बसाका आमचानि कियासो सामुसिफ्रा थांनाय रग बरनि जायारगनो फबनानि बागै चुक्लि खायै ताताल कक्मा पिरजाखा हनै बसा मानि ओंखा जे रां बिनि नकनि टेबिलनि साकावनो तंमनि o rang tongmani abo jaga phalmani rang se jaga painai tei phalnai aro bo tongo aro asugino jaga phalnani ti kagos potro bahai sigai jakha jaga painai je rang tumani slai kisa tubo hlino o salo phalnai o rang nalia abon bagino painai borok o rang no kifri klangi thangka odino abo sijak tongo kagojo bahaino aboni yagulo chongjak rangni kisti kainike jagani rang 6.5 लाख पाइनाय borok phalnaino rwnai hinai kokchabjago o party mungni tongmo jorono बक्सनगर tai कचार बक्सनगरनि खरकथाम borok aro tongo borok जयदुलनि गानावनो जयदुलनि नगानानि खरकथा tongo musuk painani bagi thangmani hinai saka kha khlaijaka aro bisingo kebo table tonjak rangni photo buinaka abono editing khlai ulo kokma bai baksa korongri jaka जयदुल sai khnaraka abo chakri bai kerengja kaisabo kerengja korei abo kokma awai mungo srai kero buji bano aro khoroksa saka 3 mas bo rang mayangi tongkha tei khoroksa saka bisa robui o rang mayangi tongkha tabuk tei khoroksa sawo 5 jonani yakni rang nakha nei keba कक्सिजaka खरकथाम जयदुल बिसास no पुलिस तेरि नायके बेबनो सराय इंगै थांनाय ककमो थुलायनो थानि बस साइमाना मोसौ जाखा ओ चुक्लि खलायबानि उकुलको ताबो फेर आबनो ति बसाय खनारका बक्सनगर हरिमंगल दैमानि साखाति जे खरकब्रै साउथिया थांनाय रक रायजा सायाति बाजार सेट ताङै तंखा आरो बिसिङाव खरकसांखा काउसार आहमेद सालकिया सेकां जयदुल आबनो तिनै ताजाया इंगै कक्सामानि सालकिया सेकां रबui कियासो सालरमैया हासिरि जयदुल ककमा थुनाय रकनि ककमा आवai मुङा आवai जाखा o party mungo tabu cherinyani samuno mothageri ka hapang tai hapangni bokhaktei bolong naikung tai PWD noti bahino case khlainani tiar ngei tongo abono ti बक्सनगर amte balaikero tabu kok tungai tonglaikha aboni bagino borok rok tabu a kok rok no phomna bagui keri ni tatal koktoma जयदुलनि मुङै pirjagi tongo hnei sabi thangara kabo প্রেমপুর বিপ্লব প্রোগ্রামটা ভিতরে তোরা যে ফাড়াইছিল খালি চেয়ারটি তুলতে কে ফাড়াইছিল জুয়েল আর কাড়া মাফিজা পুরা দোষ দিয়েছে আমার কাছে ফোন করেছে না নিজের ইচ্ছা গেছে এবং ওহিদ নিয়ে বলে কেস করাইছে কেসটা করতে কইছিলি ওহিদ রহমান কইছিল তোরা কেস করতে তোর লগে আমার কোনো কথা হইছিল প্রোগ্রামে আমি কিছু কইছিলাম তোরে কেস করাইছে এই তিন তারা আমার নাম দিয়ে তার নাম দিয়েছিল তখন তারা কোন দিয়ে তারা আইয়ে না আমাদের আপনার প্রতিক্রিয়া হিসেবে কি বলবেন আসলে এটা একটা বানোয়াট এবং বিভ্রান্তকর একটা নিউজ তৈরি করা হয়েছে যার প্রমাণ তারা নিজেরাই দিয়েছে এটা কেন দিয়েছে এটা আমি বলবো প্রথম হচ্ছে অভিযোগটাতে আপনারা যদি লক্ষ্য করে আমি দর্শক শ্রোতাদেরকেও বলবো লক্ষ্য করে দেখবেন এই ভিডিও রেকর্ডিং যেটা দিয়েছে একটা আমার ঘরের একটা টাকার ব্যাপার প্রথম হচ্ছে টাকাটা সত্যিকারই ওই দিন আমার এখানে একটা টাকা ছিল টাকাটা একটা জমি বিক্রির কিছু মানুষ এসেছিল ওনারা এখানে টাকা রেখেছিল আমার কাছে দিয়েছিল যে আমি এটা কাউন্ট করে দেওয়ার জন্য তো পরবর্তী সময়ে ওনারা আবার টাকাটা ফিরিয়ে নিয়েছিলেন এই কারণে যাকে টাকাটা দেওয়া হয়েছিল সে এইভাবে ভেঙে নিতে রাজি না মানে জমির মালিক সে বলেছিল না একসাথে আমাকে টাকা দিতে হবে ওই দিন আবার এখানে কাগজও লেখালেখি হয়েছে ওই কাগজও ওদের কাছে আছে তো যেহেতু অভিযোগ পুলিশ পর্যন্ত গড়িয়েছে আমি পুলিশের প্রতি আমাদের আস্থা বিশ্বাস অবশ্যই আছে আমি পুলিশের যারা দায়িত্বে আছেন ওদের কাছে অনুরোধ করব আপনারা সঠিকভাবে তদন্ত করবেন ব্যাপারটা সঠিক তদন্ত যখন হবে ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে যাবে অভিযোগে দেখা গেছে একজন বলছে 3 মাস আগে টাকা দিয়েছে 3 মাস যাবত টাকা ফেরত পায় না আরেকজন বলছে 1 বছর যাবত আবার কেউ বলছে 5 জন টাকা দিয়েছে অথচ দেখা গেছে 3 জনকে তাইলে বাকি 2 জনকে এগুলা এডিটিং করে
হয়তো উন্নত প্রযুক্তির কারণে এগুলো হয়, অনেক সময় করে নিতে পারে যারা এক্সপার্টে। হ্যাঁ, আমার ধারণা এটা কেন করেছে, কেউ ওদেরকে শিখিয়ে দিচ্ছে, একটা কণ্ঠ আসছে রেকর্ডিংয়ের ভিতরে, আমি দেখেছি নিউজের ভিতরে। আর যে প্রশ্ন করছে সে হচ্ছে কাউসার আহমেদ, এখানে সে সাংবাদিকতা করে, কিন্তু প্রেস ক্লাবের সাথে তার কোনো সম্পর্ক নেই। প্রেস ক্লাবের সাধারণ সদস্যপদও তার নেই। না থাকার পেছনে কারণ হচ্ছে সে সমাজের অপকর্মের সাথে জড়িত, যার কারণে আমরা যখন শেষ প্রেস ক্লাবের কমিটি গঠন করেছি এবং আমাদের সভ্যপদ দেওয়া হয়েছিল, সেই সময় সে আমাদের কাছে আবেদনই করিনি। আবেদন করলে হয়তো আমরা স্ক্রুটিনি করে দেখতাম তাকে রাখা যায় কিনা। তার বিরুদ্ধে অলরেডি পেচারতল থানাতে এনডিপিএস মামলা হয়েছিল এবং তাকে আটকও করেছিল। এখানে তার স্ত্রী কয়েকদিন আগের ঘটনা, রিসেন্টলি একটা ঘটনা, সে অবৈধ সম্পর্কে অন্য মহিলার সাথে জড়িত, যার কারণে তার স্ত্রী বিষ পান করে আত্মহত্যা করতে গিয়ে আইএলএস হসপিটালে বেশ কয়েকদিন থাকতে হয়েছে। সে সারা রাত্র এই রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে, মানে নেশাকারবারীদের সাথে থাকে সবসময়। শেষ যেই ঘটনাটা, মানে তার এই কেন এই কাজ করার, আমার ধারণা হচ্ছে এখানে আপনারা জানেন সাম্প্রতিককালের একটা ঘটনা, যে নদীর উপরে এখানে হরিমঙ্গল যেই নদী, বক্সনগর একমাত্র একটা নদী এই অঞ্চলের, যে নদীটা মানে একদম সরাসরি বঙ্গোপসাগরে গিয়ে শেষ মাথা পৌঁছেছে বিভিন্ন নদী হয়ে। এই নদীর উপরে 240 ফুট লম্বা, 40 ফুট প্রস্থ বিশাল এক মার্কেট তৈরি করা হচ্ছে। আমরা আগেও দেখেছি, সিপিএম পিরিয়ডেও দেখেছি যে কিছু গড় এখানে এইভাবে তৈরি করেছে এবং বিক্রিও করে দিয়েছে 12, 14 লাখ, 15 লাখ করে। তো এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই গড়টা কে করে, কার টাকা? এখানে 4 কোটি টাকার বাজেট এই গড়টা করতে। আমরা যেটা শুনেছি প্রায় 3 কোটি টাকা অলরেডি খরচ হয়ে গেছে। এটা এখানকার মানুষ খুব বিক্ষুব্ধ থাকলেও সাহস পাচ্ছে না যে কে করে এটা। আমি এটা প্রতিবাদ করেছি। প্রতিবাদ করার পরে যখন এটা তদন্ত হয়েছে, তদন্ত হওয়ার পর দেখা গেছে এই কাউসার আহমেদ, এই 4 জন ব্যক্তি যারা এই জায়গাটা দখল করে এই অপকর্ম করছে, এর মধ্যে কাউসার আহমেদ একজন। অলরেডি প্রশাসন এই কাজ বন্ধ করে দিয়েছে, বিভিন্ন তদন্ত টিম এসেছে এবং অলরেডি কাজ বন্ধ হয়ে গেছে। বাংলাদেশের শ্রমিক ছিল, ওরা পালিয়ে গেছে, আসামের শ্রমিক ছিল, পালিয়ে গেছে। এবার কেস, মানে এই ব্যাপারে বিভিন্ন বন দপ্তর এবং পিডব্লিউডি দপ্তর মামলা নেওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে, আমাদের কাছে খবর। তো মামলা নিলেই তো কাউসার আহমেদের নামে হবে। এই কারণে প্রশাসন এবং সাধারণ মানুষের দৃষ্টি ঘুরানোর জন্য এই কাজটা করেছে বলে আমার বিশ্বাস। আমি চাই যে প্রশাসনিকভাবে এটার সঠিক তদন্ত হোক, তাহলে সকল মানুষ বুঝে যাবে আসল ঘটনাটা কি। আর এই ধরনের অভিযোগ আমার বিরুদ্ধে নতুন নয়। আপনারা জানেন যে আমি এখানে সত্য আর মিথ্যার মধ্যে লড়াই করি। লড়াই করার কারণে আমার এখানকার যারা প্রত্যন্ত এরিয়া, এটা আবার বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী এরিয়া, এখানকার যারা স্মাগলিংয়ের সাথে যুক্ত, বিভিন্ন অপকর্মের সাথে যুক্ত, এদের সাথে একটা সংঘর্ষ থাকে আমার। তো আমি দেখেছি আমাদের 2018 সালে সরকার পরিবর্তন হওয়ার পর, যখন আমাদের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন, এইভাবে 100 কতজন আমার বিরুদ্ধে কমপ্লেন করেছিলেন, আমি নাকি বিভিন্ন চাঁদা তুলি, এইসব বিভিন্ন নামটামও দিয়েছিলেন। সেই কমপ্লেনের পরিপ্রেক্ষিতে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী সাহেব পুলিশ এবং গোয়েন্দা বিভাগ দিয়ে তদন্ত করিয়েছিলেন। তদন্ত করিয়ে যেই তদন্ত রিপোর্ট জমা হয়েছে, সেই রিপোর্টও আমার কাছে আছে এখানে। সেখানে দেখা গেছে তদন্তকারী অফিসাররা বলেছেন যে না, জহিদুল হোসেন একটা সত্যবাদী মানুষ, যার কারণে চক্রান্তকারীদের অনেক চক্রান্ত উনি ফাঁস করে দেন।
ফলে এই চক্রান্তকারীরা এই ধরনের অভিযোগ এনেছে। এটা আমার জন্য একটা আশীর্বাদ। এই যে ইয়েটা তদন্ত রিপোর্টটা আমার কাছে আছে, এটা আমার জন্য একটা আশীর্বাদ, কারণ পুলিশ আগেই আমাকে সার্টিফিকেট দিয়ে দিয়েছে যে আমি কি করি, কতটুকু করি। তো কাউসার আহমেদ, তার বিরুদ্ধে আমাদের কাছে লিখিতভাবে একটা নয়, আগের যিনি সভাপতি ছিলেন এবং আপনি সভাপতি, আপনার কাছেও লিখিতভাবে অনেকটি অভিযোগ এসেছে। তারা কোথায় থেকে এই টাকা তুলে, এগুলো এসেছে একটার পর একটা অভিযোগ। তো তার নিজেকে বাঁচানোর জন্য, হ্যাঁ, মানুষের মোটিভ ঘুরানোর জন্য এই অপপ্রচেষ্টা বলে আমার